ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। कलगी वालिया तेरिया करनिया ने बद्दा संगल गुलामी दा तोड़ दिता, हो दे के पौल खंडे बाटे दी, फड़ के चिड़िया ने बाजा नू मरोड़ दिता, हो एक हथ बाड़ा ते दूजे तलवार दे के, ते शक्ति भगती नू दिल बरा जोड़ दिता। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरो, ना डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिख हो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तो उचरो, जब आव की याद निदान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, हर सच्चे तख्त रचाया हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, नानक निरभौ निरंकार विच सिद्धा खेला, नानक निरभौ निरंकार विच सिद्धा खेला हो। बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला।
सिमर मनाई काल का खंडे की बेला, गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला। ओ पीवो पौल खंडे धार होए जन्म सहेला। बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दोगेला, गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दोगेला। बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ऐ वसाखीए बड़ा इतिहास तेरा, इसे लई मैं तेनू वडियावदा हां। तू सी बुद्ध नू ब्रह्म ज्ञान दिता, तेरी करनी तो सदकड़े जावदा हां। गढ़ तोड़िया तू बौली साहब दा, तेनू शरदा दे फुੱਲ चढ़ावदा हां। तेरी कुख चों खालसा जन्मिया है, इसे लई मैं तेनू सीस नवावदा हां, इसे लई तेनू सीस नवावदा हां। सो परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आपां अज खालसे दे जन्म दिहाड़े ते इकट्ठे होए हां। संगत बड़ी थोड़ी है, सो मन उदास है, उस करके आपां नूं ते इत्थे भरिया होना चाहिए अपना दीवान हॉल। आपां केवल लंगर छक के घरां विच जाई जाने, वो कोई गल नहीं बनदी। सो आओ जितनी भी आपां संगत है गुरचरनां दे विच आपां कुछ समां हाज़री लवाईए ते कलगीधर पातशाह महाराज जी दा हर जस कीर्तन आपां सरवण करिए जी। दुनिया विच कोई ऐसी कौम नहीं होई, किसी भी कौम नूं ऐसा मान प्राप्त नहीं होया कि इहदा जन्म दिहाड़ा मनाया जावे। ये केवल ते केवल कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शिश हुई है। आपां हर साल खालसे दा जन्म दिहाड़ा मनाउंदे हां। ये केवल ते केवल खालसे नूं फखर, साडी सिख कौम नूं फखर हासिल है। विसाखी साडा कौमी, साडा समाजक ते साडा मौसमी तिहार है। पंजाब दे लोग खुशियां मनाउंदे हन, भंगड़े पाउंदे, मेले लगदे हन ते इस दिन तो बाद वाढियां शुरू हुंदियां ने। सो आपां ओ अपना ध्यान लै चलीए 1699 दी विसाखी ते। गुरबाणी दा बचन है, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। कलगीधर पातशाह महाराज जी ने साडे अंदर अमृत पा के साडे अंदरों ओ अमृत कढ़िया, अमृत दा सोमा, अम्यों चले झरने, जिहदे नाल सानू मरियां होईयां जमीरां नूं भी जिउण दा वल आ गया। बड़ी वड्डी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साडे ते किरपा कीती है। सारा विधि विधान आप जी सामने तस्वीर पेश करांगे। हो रियो गंग वहायो दुनियाई आखे के क्यों न। इतिहास विच निगाह मारीए किते भी अज तक आपां नूं यही देखण नूं मिलिया कि गुरु हमेशा गुरु ते चेला हमेशा चेला रहेगा। कहंदे हो रियो गंग वहाए दुनियाई आखे के क्यों न। क्यों हो गया कि गुरु नानक ने लहणे नूं नमस्कार करके आप चेला बन के ते गुरु अंगद पातशाह बना दिता है। ये जिहड़ी गुरुआं दी रीत साडियां दी चलाई हुई है, गुरु ते चेले दी। गुरु हमेशा गुरु रहेगा ते चेला हमेशा चेला, ये रीत नूं साडे गुरुआं ने तोड़िया जी। गुरु नानक साहब ने आप नमस्कार की लहणे नूं, प्यार की भट्ठी में पाकर उन्हें कंचन कर दिया, प्यार की भट्ठी में पाकर उन्हें कंचन कर दिया, लहणे से अंगद किया और अंगद से अल्लाह कर दिया। कैसी गल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी 1699 की विसाखी ते वरताई है। गुरु नानक साहब जी ने सिੱਖੀ का बीज बोया है, जिहड़ी है गुरु ते चेले की लहर। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग जो जल ही बिखे समाए। उस तरह जिमें नदी समुद्र में डिग के समुद्र हो जाती है, उस तरह गुरु नानक साहब ने गुरु ते सिख का जिहड़ा फर्क है उन्होंने मिटा दिता। गुरु आप चेला बन गया ते चेले नूं गुरु बना दिता।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ, ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਜੋਤ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਆ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1553 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਧਵਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ 1553 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਚਲੀਏ 1664 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੱਸੇ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1699 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ। 1706 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1699 ਦੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੋਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਹੈਣ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। सतगुर आए जलाल अंदर, मेरे सतगुर आए जलाल अंदर, झट सुरती जुड़ी अकाल अंदर, झट सुरती जुड़ी अकाल अंदर। फिर बोले किसे ख्याल अंदर, एक ऐसा पंथ सजावांगा चिड़िया तो बाज तड़ावांगा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावांगा। हो जुल्मा दे सागर नापेगा, जुल्मा दे सागर, जुल्मा दे सागर नापेगा, दुनिया तो वखरा जापेगा, ओ लखा विच खड़ा सियापेगा। एक ऐसा पंथ सजावांगा, चिड़िया तो बाज तड़ावांगा। ओह फतेह करेगा किलियां नू, ओह फतेह करेगा किलियां नू, सोधेगा कच्चे बिल्लियां नू, टकरेगा बागड़ बिल्लियां नू। एक ऐसा पंथ
एक ऐसा पंथ सजावांगा चिड़िया तो बाज तड़ावांगा। जी मेरा खालसा जिथे डट जेगा, मेरा खालसा जिथे, खालसा जिथे डट जेगा ओ तां पुरजा पुरजा कट जेगा, ओ तां पुरजा पुरजा कट जेगा, ओ ते जग ते नाम ना खट जेगा। एक ऐसा पंथ, ऐसा पंथ सजावांगा, एक ऐसा पंथ सजावांगा चिड़िया तो बाज, चिड़िया तो बाज तड़ावांगा हो। अगे सतगुरु जी कहते रखू रह दिओ पंजां कक्कियां दी, फड़ू बांह जहानो धक्कियां दी, अते मारू मत उचक्कियां दी। कैसियां क्वालिटियां गुरु साहब जी ने खालसे दियां दसियां ने, अपने च जरा निगाह मार के दस्यो साडे च है ने क्वालिटियां? बिल्कुल नहीं, अपने किसे चुनिया। ऐसा खालसा गुरु ने सजाया है। अगे सतगुरु जी कहते ओदी कहनी करनी एक होऊ, ओदी कहनी करनी एक होऊ, फुलादी ओदी हिक होऊ ते आजादी ओदी सिख होऊ। ओदी आजादी ही ओदा सिख है, सिख होना ही ओदी आजादी होवेगी। अगे सतगुरु जी कही कहंदे ने तक शेर रहू ना भेड़ कोई, तक शेर रहू ना, ओ तक शेर रहू ना भेड़ कोई, ना रहू किसे विच तेड़ कोई। तक शेर रहू ना भेड़ कोई, ना रहू किसे विच तेड़ कोई, ना रहू किसे विच तेड़ कोई। एक ऐसा पंथ, ऐसा पंथ सजावांगा चिड़िया तो बाज तड़ावांगा। ओदी कौम हर थां निपुंछ होऊ, ओदे मूंह ते दाढ़ी मुछ होऊ, ओदे सामे दुनिया तुच्छ होऊ। एक ऐसा पंथ सजावांगा चिड़िया तो बाज तड़ावांगा। आओ आखिरी बंद करिए। ओदी कौम हर थां निपुंछ होऊ, ओदे मूंह ते दाढ़ी, ओदे मुंह ते दाढ़ी मुछ हो, ओदे सावे दुनिया तुच्छ हो। एक ऐसा पंथ, एक ऐसा पंथ सजावांगा चिड़िया तो बाज तड़ावांगा। एक ऐसा पंथ सजावांगा हो, एक ऐसा पंथ सजावांगा चिड़िया तो बाज तड़ावांगा। खालसे ने कैसियां खालसे दियां क्वालिटियां दसियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। समा बीतता गया, समा अपनी चाल चलता गया। 1699 की विसाखी ते आपां लैके जाना इतिहास। जिमें जिमें समा नेड़े आउंदा गया, गुरु साहब जी विचारां विच उन्हां दी सोच वो बनाण लग पे ने विਉਂਤਬੰਦੀ कि किस तरह सारा जिहड़ा 1699 की विसाखी का कौतक रचना है। हुण संगत गुरु कोल आउंदी दर्शन करते हैं, पर सतगुरु जी के चेहरे ते वो एक अनोखा इंप्रैशन देखते हैं। तो गुरु साहब जी कोल पंडित भी, आप जी नूं पता है कि हर धर्म के नाल प्यार। एक पंडित गुरु साहब जी कोल आउंदा, केशो दास इतिहास विच नाम आया है। वो कहता सतगुरु जी तुसीं बड़े परेशान नज़र आउंदे हो, की गल कोई जे परेशानी है तो उहदा समाधान कर दईए। कहते पंडित तू दस तू की कहना? कहते महाराज तुसी देवी सिद्ध करो, देवी ये देवी सिद्ध करो, तुहाडी सारियां जिन्नियां भी तुहाडियां परेशानियां सारियां दूर हो जाणगियां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते कि लखां देवियां गुरु नानक दे धर ते, गुरु नानक दे झाड़ू बुरदार ने, लखां देवी देवते, तू किहड़ी देवी की गल करदा है? गुरु साहब जी ने अपनी कड्डी सर करदी हुई किरपान, कहते यही है चंडका दंडका दुष्ट दमनी,
विच रंग दे देवी है नार साडी, विच जंग दे देवी तलवार साडी। इस तो वड्डी भगौती साडी देवी होर कोई नहीं। यही जंग दे विच यही भगौती है जालमां नूं सोधण वाली। होर देवियां इस दे होण ताबे, होर देवियां इस दे होण ताबे, ए देवी मैदान दे जंग दिए। होर देवियां ला के संधूर बैठण, रत नाल शरीरे रंग दिए। हाँ जद सिरां ते खेड़दी मान मती, तारा ए जापे निर्मल गंग दिए। हो लोको यही है देवी तलवार मेरी, सिर किसे सिर लथदा मंग दिए। बड़ियां गल्लां होंदियां, कहंदे उस समय गुरु साहब जी ने देवी सिद्ध कीती। गुरु साहब जी ते आप अपनी बाणी दे विच फरमान कर गए ने कि तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो वरचाऊं सो तुम ते पाऊं। सगल द्वार को छाड़ के पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आख तरेन। कहंदे मेरी अख दे विच होर कोई नितरिया ही नहीं अकाल पुरख वाहिगुरू तेरे तो सिवा, मैं किहड़ियां देवियां सिद्ध करनियां ने। ते बड़ा क्लीयर कट सतगुरु जी ने बचन किया, मैं ना गणेशा प्रथम मनाऊं, कृष्ण विष्णु कबहू ना ध्याऊं। कौन सुनै पहचान ना तिन सो, लिव लागी मोरी पग इनसों। कि मैं किहड़ियां देवियां, मेरे ते तेरे तो वड्डा मेरे वास्ते और कोई नहीं अकाल पुरख वाहिगुरू नूं कहंदे। आपां किन्ने वहमां भरमां दे, क्योंकि ये मेन खालसा पंथ सजाए ही इस करके। अज भी अपने हिंदुस्तान दे विच आपां नज़र मारदे आं, अपणियां सिख बीबियां नराते आउंदे ने, वर्त रखी जाते हैं, अज भी वो सारा कुछ चलता है। दूसरे धर्मां नूं उन्हां दी मुबारक है जिवें भी शरधा, पर असी किस पासे तुर पे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो जे पुछिए, गुरु साहब जी कहते छोड़े अन करे पखंड, ना सुहागण ना उरंड। उत्थे बीबियां एवें अपने नरातियां दे उपर अपनियां बीबियां वर्त रखी जाणगियां। आखे जी वर्त रखे है, खाना कुछ नहीं, सिर्फ रोटी नहीं खानी, बाकी जो आवे सो बन्ने। विचे केले खाई जाने, विचे संतरे खाई जाने, 2-2 किलो खजूरां ही बीबियां खा जांदियां। सो जिदन नराते उस तो बाद फिर दुर्गा अष्टमी की पूजा आती है। एक माई ने ना आटा लैके आटा चंगा गुन लिया, आटा गुन के वह दीवा बना लिया, विच बत्ती ला ली, देसी घ्यो ने जला के ते गल च पा लिया पल्ला के मेरी लाटां वाली। लै तू ते घर ही बनाई बीबी देवी, बना के ते पल्ला पा के गल च कहती अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा कर लिया कि हे मेरी देवी माँ मेरे पुत्र का विआह करा। हुण माँ वो तो आप बेचारी सारी उम्र छड़ी है, तेरा की विआह करावे तेरे मुंडे का। वो तू आप ही घर बना के उसकी पूजा करी जा रही है। वो बीबी अंदरों परात लैन गई तो बाहरों वो लाटां वाली नूं कां चुक के लै गया। हुण ऐसी देवी का की करना है जिहड़ी अंदरों चूहियां तो नहीं बच सकती तो बाहरों कावां तो। मेरा सिख कहते किसी भी जंतर मंत्र टूणे कृष्ण ब्रह्मा या किसी भी गूगे देवी देवते नूं नहीं पूजेगा, वो केवल खालसा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अगे नतमस्तक हुंदा है। उस तो उपरंत गुरु साहब जी ने फिर जो आप आनंदपुर साहब कदे जाइए, गुरु साहब जी ने 5 किले बनाए। किला आनंदगढ़, किला फतेहगढ़, किला होलगढ़, किला लोहगढ़ ते किला फतेहगढ़ ते किला केसगढ़। ये 5 किले गुरु साहब जी ने उसारे। जदों आप जाइए आनंदगढ़ के किले दे विच जदों मेन दरवाजा खोलते हैं, बिल्कुल सामने एक कमरा है, वो गुरु साहब जी का रिहायशी कमरा होया करता सी। उत्थे गुरु साहब जी बैठ के युद्धां दी विਉਂਤਬੰਦੀ बुनते। इतिहास में जिक्र होंदा है कि विसाखी तो बड़े समय पहला गुरु साहब जी ने अपने आप को उस कमरे दे विच कुछ समा बंद कर लिया ते कह दिता कि जब तक मैं अंदरों दरवाजा नहीं खोलता उस तक बाहरों किसी ने भी बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खड़काउणा। हुण समा बीतदा गया, संगतां आनंदपुर की धरती ते आउंदियां ने गुरु के दर्शन करन। बड़ा प्यास गुरु के दर्शनां दी, बड़ी तांग है गुरु के चरणों की। समा बीतदा गया, गुरु के सिख बड़े परेशान होए ने कि गुरु साहब जी बहुत समा हो गया दरवाजा नहीं खोलिया। तकरीबन 3 हफ्ते का समा दस्सिया। गुरु के सिख माता गुजरी जी के कोल गए ने कि माँ गुजरी जी कि तुहाडे ते पुत्र ने तुहाडा क्या नहीं मोड़नगे,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿਲਾਓ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕਸ਼ੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਤਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਗਰ ਗੱਡਣੀ ਪਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਘੱਲੇ, ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਰ ਪਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲੇ। ਖੂਬ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਣੀ ਹੋਊ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ। ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਲਬਰ ਚੱਲੇ, ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਲਬਰ ਚੱਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਪੱਤਣ ਟੱਪ ਕੇ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੌਕਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਰੌਕਟ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕਟ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੌਕਟ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗ ਭੇਜੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਯੂਰੀ ਗੈਗਰੇਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਭੇਜੀ। ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਦੌਰ ਐਸਾ, ਦੁਨੀਆ ਫੈਲ ਰਹੀ ਏ ਨਾਲੇ ਸੌਂਕ ਰਹੀ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੌੜ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਏ ਨਾਲੇ ਹੌਂਕ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਰਤਬਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਝੌਂਕ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੀ ਰੂਸ ਦੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭੌਂਕ ਰਹੀ ਏ। ਕੈਸਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਿੰਗਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਕਾਲਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, 80 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਉਸ ਘੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸੀ, ਘੜੀ ਗਿਣਦਿਆਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਜਿਹਦੇ ਆਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਾਗ ਬਾਗ ਦਿਲ ਪਿਆ ਝੂਮਦਾ ਏ, ਰੌਣਕ ਹਰ ਥਾਂ ਸੂਣ ਜਵਾਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜੀ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੇ ਜੀਆ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਲੇਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕੈਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਜਲਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਜਮਾਲ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਜਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਅਵਤਾਰ, ਹੱਥ ਫੜ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ। ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਅਵਤਾਰ, ਹੱਥ ਫੜ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ। ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਅਵਤਾਰ, ਹੱਥ ਫੜ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਓਏ ਉੱਠ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਜਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਜਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਜਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਅਣਖ ਜਗਾਉਣੀ ਐ, ਗੁੱਜਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਗਿੱਦੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਾ ਤੋਂ। ਹੋ ਮੋਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਦੜੀ ਪਾਕ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣੇ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣੇ ਨੇ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲੇ। ਹੋ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ, ਤੇਗ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਸਹਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਜਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਜਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਹੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਾਕੇ ਮੈਂ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣਾ ਆ। ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਵਣਗੇ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣਾ ਆ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਾ ਝੋਟ ਨਗਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਜਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਜਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਸੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਮ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਦ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਕਿਆ ਏ, ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਕਿਆ ਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਜਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ
ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਜਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਉਂ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਤਾਈਂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਠੋ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀਰਵੀਰੋ, ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਰਤ ਰੰਗੇ ਭਬਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਲ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਿਟਾ ਕੇ ਫਰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਸੱਪ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸੱਪ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਧੂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਜਦ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਣੀ, ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੀ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਰਵਾਣੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਜ ਖੂਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਰੜਾ ਪਰਚਾ ਅਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝਟਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਰਾਮ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖੱਤਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘਾ ਸੋਚ ਲੈ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀਸ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਧਰ ਝੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੀਂਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਝੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਜੀ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿਆ ਸਿੰਘਾ, ਮਾਫ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ क्षमा ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਏ ਸੋਚੀ ਸਾਰੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਜ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪ ਵੰਗਾਰੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੂੰ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਦੇਰੀ, ਚੱਕਰ ਖਾ ਗਈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੀ ਅਕਲ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਸੀ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਸੀਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਦੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੀ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਵਕਤ ਲੰਘਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਤੇਰਾ, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मीओ वालिया इन्नी कह उस सीस झुकाया, कहता बख्शी प्रीतमा चिर ला के आया। क्योंकि साध संगत जी ये सारिया कवितावां ने जो भी शेर ने मेरे फादर साहब भाई मक्खन सिंह जी उन्होंने बदौलत है। मैं अज तक इदां दा लैक्चर जां कथा अज तक कदे भी नहीं सी कीती है।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾਣਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਥਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਿਓਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾ ਹੱਥ ਪਕੇਰਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੀ ਨਾਉ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬਸੇਰਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੇ ਹੀਰਿਆ ਕਰ ਪੰਦਲ ਮੇਰਾ, ਕਿਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ, ਮਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ 10 ਵੀਰ ਦਲੇਰਾ, ਤੇਗ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਿਰ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰਾ, ਮੀਓ ਵਾਲੀਆ ਪਰਖਣਾ ਮੈਂ ਜੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਵਣ। ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲੜੇ ਹੋਵਣ, ਨਸ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਵਣ, ਹਰ ਜੋੜ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਧੋਣਾ ਇਉਂ ਝੁਕਾਏ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਣ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਵੇਖਣ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤਾਈਂ ਅਜਮਾਏ ਕਿਤੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਣ ਖਿਤਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਏ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਧਾੜਾ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕਦਮ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੰਬੂ ਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਛਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਖੂਨ ਦੀ ਲਿਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਭਾਗਦੜ ਮਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਚ ਗਈ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਂਗ ਸਹੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੜਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਝਟਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਝਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਲਹੂ ਵੇਖ ਕਈ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੱਕ ਧੱਕ ਧੜਕੇ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਵੇਖ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਫਸੀ ਜਿੰਦ ਵੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਝਟਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਲੋ ਨੱਸ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਧਰਮਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਬਿਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਪਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦ ਰਕਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਧੁਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ। ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀਰ ਰਸ, ਬਾਟੇ ਦਾ ਭਾਵ ਖੁੱਲਾ ਹਿਰਦਾ। ਪਤਾਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਠਾਸ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਡੋਲ ਹਿਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੁਨਿਆਰੇ, ਲਵਾਣੇ, ਚਮਿਆਰ,
कबीले मुसलमान लुबाने हर तरह के कास्ट के लोग गए, पर वापस मुड़ के कोई नहीं आया। जिन्ने वापस मुड़े वो सारे खालसे सन, गुरु के सिंह सन। आनंदपुर साहब की धरती उत्ते बैठी संगत कई हज़ार। एक वार है वो आप जी सामने पेश करके उस तो बाद मैं नाल ही खिमा दा जाचक होवांगा। उस तो पहला मैं अपने इतिहास की विचार खत्म कर लीए। कुर्बानी गुरु साहब जी की बड़ी वड्डी है। सारा सरबंस वारना किन्नियां कुर्बानियां कलगीधर पातशाह महाराज ने दित्तियां, पर अज सब तो वड्डी कुर्बानी दित्ती है। कल्ले कल्ले पंज प्यारे नहीं सजे उदन गुरु गोबिंद राय आप भी सजे है। गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने है। जदन माँ बच्चा पैदा करती है तो दो जन्म होंगे ने, एक बच्चे का तो दूजा माँ का। बच्चे पैदा होने तो पहला कदे भी उन्होंने माँ नहीं आख्या जाता, माँ उदन ही आख्या जाता है जदन बच्चा पैदा होता है। उदन दो जन्म होए, पहला तो पंज प्यारे भी सजे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी सजे। पंजा प्यारिਆਂ ਨੂੰ हथ बन के गुरु साहब जी ने पल्ला पा के कहा कि तुसी सज गए हो तो मैनू भी सजा दिओ। यह सब तो वड्डी कुर्बानी गुरु साहब जी ने की। आप चेले बन गए। दया सिंह कहन लगा, महाराज जदों साडी वारी सी उदों ते आपने तलवार फड़ ली तो साडे कोलों सीस लै लए ने, ते अपनी वारी तुसीं गल च पल्ला पा लिया। महाराज ये गल नहीं बनी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते, दया सिंघा जे तू इदा ही चाहना तो आ लै फिर मेरा भी सीस हाजर है। हुण दया सिंह फिर अड़ गया, कहता महाराज असी तो तुहाडे तो किते छोटे हाँ, तुसी कलगीधर पातशाह महाराज हो, तुहाडा नाम बड़ा उच्चा है, तुहाडी शख्सियत बड़ी उच्ची है, साडे तो किते उपर हो तुसी, ते असी भी सीस दईए ते तुसी भी सीस दिओ। ये गल नहीं बनती, तुहानू उस तो भी वड्डी चीज़ करनी पई। कहते दसो फिर की करिए। कहते कि तुसी साडे तो वड्डे हो, असी भी सीस दिता है, तुसी भी सीस दिओ। ये गल नहीं बननी। महाराज कहते लो फिर जदों लोड़ पई मैं अपना सारा सरबंस ही कुर्बान कर दियांगा। आखो सतनाम श्री। दया सिंह ने बेनती प्रवान की। पंजा प्यारिਆਂ कोलों अमृत छक के आप गुरु गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने ते उन्हां पंजा प्यारिਆਂ का धन्यवाद किया। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ पड़े। आओ मैं इत्थे समाप्ति करदा। मैं अखीर विच एक वार कह के जिहदे विच सारा वृतांत लिखिया मेरे फादर साहब जी दी, सो आप जी सामने पेश करके नाल ही आनंद साहब 6 पौड़ियां गुरबाणी दे जाप ते आप जी दा बड़ा धन्यवाद। आनंदपुर साहब दी धरती उत्ते बैठी संगत कई हजार, ओहो एक मन हो के सुन रहे। ओहो एक मन हो के सुन रहे, हो रहा बाणी दा प्रचार। आया गोबिंद सिंह दीवान च, आया गोबिंद सिंह दीवान च, हथ लै नंगी तलवार। ओ मैनू 5 सीस ने चाहिए, ओ मैनू 5 सीस ने चाहिए। रहा बाजा वाला ललकार, सुन के गल दशमेश दी चढ़ गया। संग ते कईयां ताई बुखार, संग ते कईयां ताई बुखार। सुन के गल दशमेश दी चढ़ गया। संग ते कईयां ताई बुखार, भगदड़ मच गई विच पंडाल दे, सारे मच गई हाहाकार। उठों वांग सहे दे निकले जेड़े सन कड़ा दे यार। ओ दया राम लाहौर दा खतरी, ओ दया राम लाहौर दा खतरी।
झट होया उठ तैयार, हाजर सीस है मेरे शहनशाह, जद जी चाहे लहो उतार। धर्मदास दिल्ली दा जट सी, धर्मदास दिल्ली दा जट सी हो। धर्मदास दिल्ली दा जट सी, जट होया उठ तैयार, हाजर सीस है मेरे शहनशाह। मोकम हिम्मत साहिब चंद भी तिनों उठे वारो वार, ओ लेखे जान धर्म दे लग जे, दईए अपना सब कुछ वार। अमृत पंजा ताई छका के बख्शीए के कसी तलवार, ओ मियों वालिया एह गा रहा। ओ मियों वालिया एह गा रहा। मियों वाली आए गा रेगा, ओ मियों वालिया एह गा रहा। दशमेश पिता दीवार, ए दशमेश पिता दीवार, ए दशमेश पिता दीवार। सो दशमेश पिता दी वार कह के मैं इत्थे खिमा दा जाचक होवांगा। सो ये इतिहास सुनाया दा तां ही फायदा जे आपां इन्हां ते अमल करना है। सो अज दे विसाखी दा जिहड़ा त्यौहार है, अज दा खालसा पंथ दा मेरा मैसेज इहदा यही है कि पीवो पौल खंडे धार, सिखो सिंह सज जावो, आउणा यार दी गली तां सीस तली ते टिकावो। ना ही डरो किसे कोलों, ना ही किसे नूं डरावो, चढ़ो चरखड़ियां ते वट मुछां नूं चढ़ावो। कट्टो जावरां दे सीस, ਸਿੰਘੋ केस ना कटावो, पीवो पौल खंडे धार, ਸਿੰਘੋ ਸਿੰਘ सज जावो। सो आओ इत्थे मैं समाप्ति करदे हाँ ते मैं धन्नवाद करदा मेरे वीर संदीप सिंह कंडोला जो लैस्टर तो आए ने। भाजी इन्हां दा बहुत धन्नवाद है ते धन्नवाद करदे हाँ समूह सिख संगत दा, ते धन्नवाद करदे हाँ बलजीत सिंह उभी भाजी दा जिन्हां दा खासा जोर लग्या है, तो उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदे हाँ। धन्नवाद करदे हाँ भाई राम सिंह जी दा, धन्नवाद करदे हाँ साडे वीर सुमेश दा जिहड़ा बड़ा ही अच्छा उपराला बिना किसी कहे तो अपने आप ही जो ये गुरु घर वास्ते स्क्रीनां दी भी नाल सेवा करदा है, वीडियोग्राफी दी भी। ते भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी इन्हां दा बड़ा धन्नवाद, सारे रल मिल के गुरु साहब जी दी असीं सेवा सांभ रहे हैं। ते मैं भी चाहुंदा कि कमेटी दा भी सारी संगत दा सानूं साथ मिले कि जे किते माड़ी मोटी इधर उधर भुल चुक हो जाती है तो माफ़ करिया करो, क्योंकि मैनूं कल्ले नूं स्ट्रैस हुंदा है, काफ़ी सारा ध्यान रखना पैंदा है। सो कई बार नहीं गल दिमाग च रहिंदी ते ओहदी भी माफ़ी चाहुंदे आ जे गलती हो जाए तो बोलदियां होइयां बड़ियां गलतियां हो गईयां ने। सौ आनंद साहब छे पौड़ियां जी का जाप सरवण करिए ते अरदास बेनती विच शामिल होइए जी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वतिया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण, शब्दो ता गावो हरि के राम निज नी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। हो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रोहर नाले, साचे सागे बा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सदा सिफत चला तेरी नाम मन वसावे। नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा दिन। सदा कुर्बान किता गुर विटों जिस दियां वड्याइयां। कह नानक साचा नाम मेरा आधार
ਵਾਜੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅਰਧ ਸੁਨੋ ਬਦ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਭੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਗਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ। ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਸਭ